Hello and good afternoon, everyone. It's my immense pleasure to welcome you all in this ninth session of study circle entitled Traditional Approach in Veterinary Medicine, organized by Standing Committee on Veterinary Education, IBSA Paklihawa. Introducing myself, I am Madhvi Pokhrel, currently working as the editor of International Veterinary Students Association, IBSA Paklihawa. Now, I would like to address our guest in this program. We have Mr. Santosh Pant, former president IBSA Paklihawa, and Ms. Rasna Dangol, public relation coordinator IBSA Nepal. I would like to welcome both of them in this program as a guest. Moving forward, I would like to hand over this floor to Mr. Anurag Silwal, Standing Committee on Wellness member, for his welcome speech. Over to you, Anurag. Uh, Thank you, Madhavidi. Warm greetings, everyone. It is my pleasure to welcome all of you in this study circle 9th session entitled Traditional Approach in Veterinary Medicine, organized by IVSA Pakliawa, which is a local chapter under IVSA Nepal. For today, we have our presenter, Dr. Rubina Shaha, who is a veterinary instructor CTVT at TEX program Udaipur. We are honored to have you here, ma'am. So, though we have come far away in terms of modern techniques, chemical medicines, and scientific approaches for the treatment of animals, traditional approaches in veterinary medicine are equally evident. It is about herbal medicines, acupuncture, chiropractic, or nutritional therapy. These approaches are efficacious, least invasive, least expensive, and least harmful path to cure and prevent health related problems in animals. It can really be considered that by this approach, a guided and an effective new level of animal health management system can be reached. We will be exploring more on traditional approaches in veterinary medicine in this ninth session of Study Circle with our guest Dr. Rubina Shaha. We are indeed feeling great for your participation. Thank you to each and every one of you for being with us here today. Let's make this day full of learning. At the end, I, Anurag Silwal of IVSA Paklihawa, would again like to welcome all of you in this program. Thank you so much. Thank you, Anurag, for such a wonderful speech. Today we have divided this whole program into two sessions. In the first session, we will be having presentation from our guest speaker. As Anurag has already mentioned, our guest speaker for today's program is Dr. Rubina Saha. Introducing her, she was graduated from Institute of Agriculture and Animal Science (ISTU) and is currently studying veterinary microbiology at Agriculture and Forestry University (AFU). Moreover, she is also working as a veterinary instructor (CTVT) at TEX program Udaipur. In our second session will be Q&A session, and for this session, we have Ms. Usha Khatri as a moderator. Now it's time for our first session. So without any delay, I would like to hand over this floor to our guest speaker, Dr. Rubina Saha, for her presentation. Over to you, Dr. Rubina. Hello. Thank you, Karishma Bhai. Am I audible? Yes, you are. Thank you so much, IBSA family. I want to express my gratitude to IBSA family for giving me an opportunity to be the part of this session. So, a warm welcome to everyone, every participant, our respected guest. Now, without taking any time, I want to go through my presentation. Okay. Is my presentation visible? Presentation share भइरहेछ हैन? भइरहेछ दिदी, भइरहेछ. Thank you.
बहिनीले भनिसक्नुभयो है त। मेरो नाम चाहिँ रविना शाह, डक्टर रविना शाह हो। मैले चाहिँ BBSc ISTU-बाट भर्खर 1 वर्ष भयो अगाडि नै पास आउट गरेको थिएँ र म IBSC मेम्बर पनि थिएँ है त। अनि अहिले चाहिँ CTBT भेट इन्स्ट्रक्टर उदयपुरमा काम गर्दैछु र आफ्नो MBSc पनि AFE-मा माइक्रोबायोलोजी डिपार्टमेन्टमा गर्दैछु। सो आज चाहिँ यो सेसनमा टपिक चाहिँ मैले ट्रेडिसनल एप्रोच इन भेटनरी मेडिसिन भन्ने लिएर आएको छु। किन भन्दाखेरि अब हामी जबसम्म क्लिनिकहरूमा काम गर्छौँ या सिटीहरूमा त्यतिखेर त ल ठिक छ, त्यस्तो ट्रेडिसनल एप्रोच चाहिँ हेर्न पाइँदैन। तर जब हामी आफ्नो गाउँघरतिर आउँछौँ त्यतिखेर चाहिँ प्राथमिकता उपचार चाहिँ के हुन्छ भन्दा भेटनेरियन्स या भेट सबै हुँदैन। त्यतिखेर चाहिँ ट्रेडिसनल एप्रोच चाहिँ प्राथमिक उपचार, घराइसी उपचार चाहिँ हुन्छ। आज मेरो प्रेजेन्टेसनको ओभरभ्यू चाहिँ यही पार्टहरूमा डिभाइड छ है त। अब ट्रेडिसनल भेटनरी मेडिसिन जेनरली भनेको चाहिँ के हो भन्दा, यो भनेको चाहिँ पौराणिक एउटा बिलिफ हो, folk belief हो, knowledge, skills, method, practices pertaining to the health of animals. So yes, what happens, it play vital roles in rural areas as a cheap source of medicine being used to cure livestock. It is an indigenous technical knowledge for the treatment purpose in animal husbandry. So it is mostly used in local communities of India and Nepal. अब भनियो भने के आउँछ यो अन्तर्गत भन्दाखेरि, एउटा हर्बल मेडिसिन हैन, हर्ब्स जहाँ चाहिँ विभिन्न हर्ब्सहरू, मेडिसिनल प्लान्ट्सहरू युज गरेर चाहिँ मेडिसिन बनाइन्छ, आयुर्वेदिक पनि भन्छौँ। त्यसपछि एकुपङ्क्चर भने कस्तो हुन्छ भन्दा, अब सानो सानो सुई हैन बडीमा इन्ट्रोड्युस गरेर एकुपङ्क्चर स्पेशलिस्ट हुन्छ हैन, तिनीहरूले चाहिँ त्यो इन्सर्ट गरेर चाहिँ पेन मिनिमाइज गर्ने या इलेक्ट्रिकल कन्डक्टिभिटीहरूलाई चाहिँ उ गरेर चाहिँ धेरै डिजिजहरूलाई ट्रिटमेन्ट गर्छन्। यो चाहिँ चाइना या कोरियामा चाहिँ एकदमै प्र्याक्टिसमा छ र ट्रेडिसनली युज भएको हो। तर हाम्रो देशमा नेपाल इन्डियामा भन्यो भने यो एक्वायर्ड हो है त, यो एडप्टेड मेथड हो। चिरोप्र्याक्टिक मेडिसिन भनेपछि चाहिँ कस्तो मेडिसिन हुन्छ भन्दा, जस्तै मसाजहरूबाट, जस्तै यसमा चाहिँ स्पाइनल नर्भ्स बडीको जुन हुन्छ नि एनाटोमिकल पोजिसनहरूलाई चाहिँ त्यस्तो एउटा मसाज दिन सक्यो भने है त, जस्तै हामी भन्छौँ नि बच्चाको नसा चढेको हुन्छ गाउँघरमा भनिन्छ नि, अनि केही मसाज दिएर त्यसलाई सन्चो बनाउने हुन्छ, त्यो एउटा चिरोप्र्याक्टिक मेडिसिन भयो है त। न्युट्रिसनल थेरापी भनेको चाहिँ न्युट्रिसन चाहिँ एकदम बडीको मेन पार्ट हो है त। कस्तो हुन्छ भन्दा 60% जति हाम्रो उसमा गाई भैँसी या कुनै लाइभस्टक बिरामी हुने त्यो भनेको चाहिँ व्यवस्थापन र न्युट्रिसनको कमीले हुन्छ है त। धेरै जस्तो न्युट्रिसनल डिफिसियन्सी डिजिज या मेटाबोलिक डिसअर्डरहरू चाहिँ देखिन्छ। अब यति 4वटा भाग पढिसकेपछि या बुझिसकेपछि हामी के यसलाई ट्रेडिसनल भेटनरी मेडिसिन भन्ने त। तर म आफ्नो कन्टेक्स्टमा, नेपालको कन्टेक्स्टमा ट्रेडिसनल भेटनरी मेडिसिन भनेको चाहिँ हामीसँग भएको एभाइलेबल रिसोर्स है त, हामीसँग के छ एभाइलेबल। आयुर्वेदिक मेडिसिनलाई पनि त भन्न सकिन्थ्यो नि, तर आयुर्वेदिकमा त धेरै जस्तो के हुन्छ भन्दा मेडिसिनल प्लान्टहरू हामीसँग छैन नि त, त्यो लोकल एभाइलेबल रिसोर्सेस नहुन पनि सक्छ। सो लोकल्ली एभाइलेबल रिसोर्सेस त्यसलाई चाहिँ ट्रेडिसनल्ली युज गर्न सकिन्छ टु ट्रिट द भ्यारियस डोमेस्टिक स्पेसिस अफ एनिमल, त्यसलाई नै ट्रेडिसनल भेटनरी मेडिसिन भन्छौँ। मोडर्नाइजेसनहरू हुँदैछ, अर्बनाइजेसन हुँदैछ, फार्मास्युटिकल इन्डस्ट्रीको एडभान्समेन्ट हुँदैछ, अनि विभिन्न एलोप्याथिक मेडिकेसनहरूको डेभलपमेन्ट हुँदैछ हैन। त्यही पनि गाउँघरमा अझै पनि ट्रेडिसनल इन्डिजिनियस मेडिसिन चाहिँ स्टिल प्र्याक्टिस्ड इन रुरल एरियाज अफ ह्युमन एन्ड लाइभस्टक एलिमेन्ट। सो अबको स्लाइडहरूमा चाहिँ मैले केही कमन डिजिजहरू जुन चाहिँ एकदमै अकर हुने र त्यसको ट्रेडिसनल विधिबाट कसरी त्यसलाई सन्चो गर्न सकिन्छ त्यसको चाहिँ केही पोइन्टहरू राखेको छु। जस्तै रिटेन्सन अफ प्लासेन्टा भनेपछि के हो खासमा?
खासमा बर्थको 3टा स्टेज हुन्छ हैन, डाइलेसन अफ सर्भिक्स, त्यसपछि एक्सपल्सन अफ फिटस, त्यसपछि एक्सपल्सन अफ प्लासेन्टा हुन्छ। प्लासेन्टा 3 देखि 8 घण्टामा चाहिँ साल झरिसक्नु पर्ने हो। हाम्रो नेपालको कन्टेक्स्टमा 12 घण्टासम्ममा पनि नर्मलै मान्छौँ है त। तर मोर देन 12 आवर्स भयो र प्लासेन्टा अझै पनि एक्सपेल भएको छैन भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ, रिटेन्सन अफ प्लासेन्टा भन्छौँ। त्यस्तो उसमा चाहिँ प्राथमिक उपचार घराइसी विधिबाट के गर्न सकिन्छ भन्दा 1/2 केजी ज्यागरी अनि आधी केजी सोयाबिन र 10 ग्राम चिनी boiled in 5 to 6 liters of water and given twice daily. And its efficiency is proved to be 83.33%. Fresh broom grass, है कुचो युज गर्छौ नि कोठा सफा गर्ने, त्यो कुचोको घाँस भने पात हैन, त्यसलाई चाहिँ भातसँग 2 घण्टाको इन्टरभलमा पनि दिने गरिन्छ। सुगरकेन लिप्स, ब्याम्बू, राइस हस्क यिनीहरू पनि खुवाइन्छ है त। सबभन्दा धेरै हाम्रो देख्ने भनेको चाहिँ बाँसको पत्ता खुवाउने है त, सुगरकेनको पत्ता, यिनीहरू चाहिँ फाइटोस्ट्रोजेन प्लान्ट हो, त्यही भएर है त। अनि त्यसपछि अझै के गरे, केही भाग त भलुवाको बाहिर हुन्छ, केही भाग प्लासेन्टाको के हुन्छ, भित्र हुन्छ, युटेरसमै हुन्छ। त्यो बाहिर भागमा चाहिँ एउटा सानो वेट चाहिँ टाई गरिदिने, जस्तै यो भयो हैन। यो एउटा फोटो के छ भन्दा यो कोटिलिडनरी प्लासेन्टा, हामीलाई थाहा छ यो कोटिलिडनरी प्लासेन्टा भएको जुन एनिमल्सहरू हुन्छ रुमिनेन्ट्सहरूमा, जस्तै यो क्याटलमा चाहिँ यहाँ देखाइएको छ कन्भेक्स हुन्छ, कोटिलिडनका कारण गरेको एट्याचमेन्ट जुन हुन्छ नि प्लासेन्टोमको, त्यो चाहिँ कन्भेक्स टाइप हुन्छ। र त्यसरी नै इभीमा गोटमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा कन्केभ टाइप हुन्छ है त। अब प्रोल्याप्सको म्यानेजमेन्ट है त। प्रोल्याप्स भनेको अब सिम्पल भाषामा बुझ्ने हो भने प्रोल्याप्स भनेको चाहिँ एबनर्मल पोजिसनिङ अफ एनी अर्गन है त। आफ्नो ठाउँमा नभएर त्यहाँबाट बाहिर निस्क्यो भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ, प्रोल्याप्स भन्छौँ। अब हामीले भेटनरी भाषामा बुझ्ने हो भने 3टा प्रोल्याप्स एकदम कमन, रेक्टल, भ्याजिनल या युटेरो भ्याजिनल भन्छौँ हैन। हो त्यो प्रोल्याप्सको पार्ट बाहिर जब निस्किसक्छ तब के हुन्छ, कति दिनसम्म भयो, अब हुनसक्छ त्यो स्वेलिङ भएको छ कि नेक्रोटाइज भएको छ कि, त्यो प्रोल्याप्स पार्टलाई चाहिँ अब कसरी ट्रेडिसनल मेथडबाट ट्रिटमेन्ट गर्न सकिन्छ भन्दा प्रोल्याप्स पार्टलाई चिसो पानी या चिनी पानीले धुने है त, एन्ड देन लुब्रिकेट्स विथ मस्टर्ड ओइल एन्ड म्यानुअली पुट्स ब्याक। सो इट्स एफिसियन्सी इज प्रुभ टु बी 55% है त। चिनीमा खासमा ओस्मोटिक एजेन्ट हुन्छ, त्यसले के गर्छ भन्दा त्यो सुन्नेको भाग हुन्छ, किनकि स्वलन भइसकेको हुन्छ, त्यहाँबाट चाहिँ एक्सेस वाटरहरू ड्रब्याक गर्छ हैन, ड्र गर्छ, जसले गर्दा साइज घट्छ। साइज घटिसकेपछि चाहिँ के हुन्छ भने ब्याक राख्नको लागि चाहिँ हामीलाई सजिलो हुन्छ है त। अनि एउटा अझै घराइसी मेथड के हुन्छ भने रोप ट्रस मेथड। यो भनेको कस्तो भन्दा युज अफ रोप टु न्यारो द कोर्स अफ भ्याजिना। भ्याजिनाको ओपनिङ जुन हुन्छ नि त्यसलाई न्यारो गर्नु पर्यो, किनकि प्रोल्याप्स रिअकर हुन सक्छ हैन। सबैलाई खासमा यसमा त पर्स स्ट्रिङ सुचर भन्छौँ या बुनेल सुचर भन्छौँ हैन, तिनीहरू युज गर्नुपर्ने हो हैन, हामी भेटनरी विधिबाट युज गर्छौँ। तर त्यो एनेस्थेसियाको कमी हुनसक्छ हैन गाउँघरमा, त्यतिखेर चाहिँ यो मेथड पनि रोप ट्रस मेथड भनेपछि यसरी टाई गरेर भ्याजिनाको चाहिँ ओपनिङ न्यारो डाउन गर्न सक्छन् है त। यसरी चाहिँ केही दिनसम्म छोड्यो भने चाहिँ रिकरेन्स हुने चान्सेस हुँदैन। त्यसपछि रिपिट ब्रिडिङको लागि है त के भन्छौँ, रिपिट ब्रिडिङ भनेको चाहिँ यदि हामीले गाई भैँसी इन्सेमिनेट भइरहेछ र इन्सेमिनेटको 2-3 चोटि भन्दा बढी फेरि पनि स्ट्रस टाइममा या नर्मल साइक्लिसिटीमा आयो र कन्सिभ गर्न सकेन हैन, कन्सेप्सनमा आउन सकेन, प्रेग्नेन्ट हुन सकेन भने चाहिँ त्यसलाई हामी रिपिट ब्रिडिङ भन्छौँ। हो त्यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ के गर्न सकिन्छ भन्दा 50 ग्राम हिना पाउडर भनेको चाहिँ मेहन्दीको पात है त, मेहन्दीको पात 50 ग्राम जति हैन पानीसँग मिसाएर चाहिँ एआई गरिसकेपछि, आर्टिफिसियल इन्सेमिनेसन या नेचुरल मेटिङ गरिसकेपछि चाहिँ खुवाउन सकिन्छ है त। मेहन्दीको पात है त, हिना पाउडर भनेपछि।
त्यसपछि बोन फ्र्याक्चरको कन्डिसनमा है त बोन फ्र्याक्चर भनेपछि डिस्कन्टिन्युटी इन द लेन्थ अफ बोन कतै केही भाँचिएको छ भने त्यस्तो कन्डिसनमा है त अब हुन त धेरै कम्प्लेक्स फ्र्याक्चरहरू पनि हुन्छ त्यस्तो कन्डिसनमा घराइसी विधिहरू अलिकति काम नलाग्न सक्ला हैन तर जुन नर्मल फ्र्याक्चर छ पिन पोइन्ट फ्र्याक्चर छ लाइन फ्र्याक्चर छ है त त्यस्तोहरुमा चाहिँ घराइसी विधि के छ भन्दा टर्मेरिक पेस्ट अफ टर्मेरिक बनाउने है हल्दी पिनेर मस्टर्ड ओइल सँग मिसाएर चाहिँ के गर्न सकिन्छ साइडमा लगाउने खुट्टाको या जहाँ भाँचेको छ त्यो ठाउँमा अनि साइडबाट चाहिँ ब्याम्बू स्टिक है एउटा चाहिँ के हुन्छ भन्दा सपोर्ट र इमोबिलिटीको लागि हैन त्यो एप्लाई पनि गर्न सकिन्छ इन द फ्र्याक्चर्ड एरिया यहाँ छ है त्यसपछि रेड कलर्ड युरिन अब रेड कलर्ड युरिन त धेरै कारण हैन यसको कज भन्ने हो भने हामीले पढेको अनुसार धेरै छ हैन मायोग्लोबिनुरिया हुन सक्छ पोस्ट पार्चुरेन्ट हेमोग्लोबिनुरिया हुन सक्छ या किडनीको केही डिफेक्ट हुन सक्छ हैन त्यस्तोहरुबाट चाहिँ त्यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ अब घराइसी विधि चाहिँ के हुन सक्छ ट्रेडिसनल भेटनरी मेडिसिन चाहिँ के हुन सक्छ भन्दा एलोभेराको जुस बनाउने है त एलोभेरा लिफ जेल जस्तो हुन्छ नि हो त्यसको जुस त्यसलाई चाहिँ अ कफ अफ सिसेम ओइल भनेको तिलको तेलसँग मिसाएर खुवाउँदा हुन्छ है त अब एलोभेरा लिफ भन्यो भने धेरै यसको मेडिसिनल प्रोपर्टिजहरु छ हैन जस्तै यो ब्लड प्रेसरकोमा अनि एन्टिबायोटिक पनि छ यसमा सिसेम ओइलको पनि त्यसरी नै धेरै मेडिसिनल प्रोपर्टिजहरु छ र त्यसलाई जुस बनाएर चाहिँ खुवाउन सकिन्छ त्यसपछि डायरिया भनेको पनि कमन एउटा प्रब्लम हो हैन जहाँ चाहिँ लुज फिसेज एकदम धेरै टाइमसम्म भयो भने चाहिँ बडीमा डिहाइड्रेसन हुन सक्छ है त त्यसको उपचारको लागि चाहिँ के गर्न सकिन्छ भन्दा कोलोकेसिया लिप पेस्ट भनेको अब अरबीको पत्ता भन्छौँ हाम्रो ल्याङ्ग्वेजमा है त कोलोकेसिया लिप पेस्टलाई पेस्ट बनाउने त्यसलाई युज गर्न सकिन्छ इन केस अफ डायरिया प्रोथेट सोल्युसन अफ सोयाबिन एन्ड पेस्ट अफ सोक्ड चना भनेको सोयाबिन र चना भिजाको पानी त्यसलाई त्यो पनि इफेक्टिभ हुन्छ अनि लसुन र अम्बाको पात पनि पाउडर यो चाहिँ स्वाइन डायरियामा है त गार्लिक एन्ड गुवा लिप्स आर पाउडर्ड इन इक्वल प्रोपोर्सन एन्ड देन मिक्स्ड इन पिग रासन फर 2 days 2 दिनसम्म यो चाहिँ एउटा रोहिल्ला एन्ड माथुर 2003 मा गरेको यो रिसर्च अनुसार हो टिम्पानी है त टिम्पानी भनेको चाहिँ फ्ल्याटुलेन्सै भनौँ रुमिनेन्ट्समा है त एकदम एक्युमुलेसन्स अफ ग्यास हुन्छ है त यसमा वान अफ द मोस्ट वाइडली प्रिभेलेन्ट हेल्थ डिसअर्डर हो है त र यसमा के ट्रेडिसनल भेटनरी मेडिसिन अपनाउन सकिन्छ भन्दा मिक्सचर अफ एस्फिटिडा भनेको हिङ भन्छ प्लस अजवाइन प्लस ब्ल्याक साल्ट यिनीहरू चाहिँ इफेक्टिभ हुन सक्छ त्यसपछि भुटेको चम्सुर पाउडर हुन्छ नि त्यो अनि पेस्ट अफ सुप सिराइतो र अदुवा यिनीहरू पनि एज अ ट्रिटमेन्ट ट्रेडिसनल भेटनरी मेडिसिन युज गर्न सकिन्छ मास्टाइटिस है त सबभन्दा एकदम देखिने कुनेलो है त यसमा चाहिँ के छ भन्दा एप्लिकेसन अफ हनी पेस्ट अफ रुट्स अफ दुब ग्रास साइनोडोन डैक्टालोन हैन दुबोको घाँस affected teeth and udder and also we can use the paste of molasses on udder and hip point that is proved to be 33.33% effective and paste of wood of pine right Pinus roxburghi that is found to be 28.33% effective according to the research of Saha and Dubey et al 2010 and also we can recommend using a paste prepared by mixing aloe vera, turmeric, lime and mustard oil है त यो चाहिँ एफेक्टेड एरियामा 3 चोटी है त 3 चोटी 3 देखि 5 दिनसम्म दैनिकी 3 चोटी 3 देखि 5 दिनसम्म एप्लाई गर्न सकिन्छ along with feeding whole lemons to the cattle
So in the case of chronic mastitis, where there is blood in milk, a paste of curry leaves and jaggery is fed to the cattle. And this is according to the Down to Earth magazine, India. So partitions of this paste is made here. छुट्टै पार्टिसन हैन पार्ट लगाउने सुरुमा पहिला उडरमा त्यसपछि अनएफेक्टेड टिटरमा अनि मात्र एफेक्टेड टिटमा दल्दै जाने. Now endoparasite. What could be the traditional veterinary medicines for the disease endoparasites? We can use neem leaves, leaves of peats, badamko patharu, roots and bark of puns. Puns भनेपछि cinnamon bark है त, with jaggery and bran, and that can be fed to the animal or livestock to overcome the disease endoparasites है त, endoparasites. For ectoparasite, what are the traditional veterinary approaches? Rubbing of petrol to the out, right? Ticks mites भएको ठाउँहरुमा चाहिँ पेट्रोल गर्न सकिन्छ है त. Burning of dry leaves, neem leaves and farm waste near the leaves. त्यसको burning डढायो भने चाहिँ fumigation ले पनि के हुन्छ भन्दा ticks mites हरु चाहिँ झर्छन्. Application of paste of neem leaves. Rubbing frothed solution of रिठा, रिठाबाट फिज आउँछ त्यसको फिज हैन गाज हुन्छ नि त्यो, अनि टब्याको लिभ्स हैन खैनीको पात यिनीहरु चाहिँ दल्न सकिन्छ हैन बडी पार्टमा. Kerosene, vinegar are the common traditional method to mitigate the problem ectoparasites. FMD, foot and mouth disease, खुरिया है त. यो भाइरसबाट हो हैन, एप्थो भाइरसबाट. तर यसमा चाहिँ फुट एन्ड माउथ लिजन्सहरु हुन्छ उडरमा, अनि इन लोकल ल्याङ्ग्वेज हाम्रो यता चाहिँ खुरिया पनि भनिन्छ है त हैन. यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ अब यो भाइरसबाट यसको स्पेसिफिक ट्रिटमेन्ट त उसमा पनि छैन. सो त्यो जुन घाउहरु हुन्छ नि त्यसमा चाहिँ एप्लिकेसन अफ मस्टर्ड ओइल एन्ड साल्ट, paste of haldi, lime, etc. can be used. And simply के हुन्छ भन्दा allow them to stand in muddy water to avoid the flies and check the infection. अब घाउमा है त, घाउमा चाहिँ या उनमा के हुन्छ, अब हल्दी लिप्स र पाउडर सीड अफ कुसुम यिनीहरुको जुस बनाएर मिक्स गरेर त्यो चाहिँ एप्लाई गर्न सकिन्छ घाउमा चाहिँ. युटेराइन टर्सन है त. अब केही विधिहरु चाहिँ पहिल्यै हाम्रो ट्रेडिसनल मेथडहरुबाट युज हुँदा हुँदा चाहिँ अहिले भेटनरी युजमा चाहिँ मजाले प्रचलित पनि भइसकेको छ. जस्तै इन युटेराइन टर्सन मीन्स ब्रोड लिगामेन्ट र युटेरस दुईटै बटारेको हुन्छ लंगिट्युडनल एक्सिसमा है त. सो इन दिस मेथड plank rolling of dam using plank, that is Safford's method, has been widely used. यो चाहिँ ट्रेडिसनल मेथड हो र अहिले चाहिँ यो भेटनरी युजमा पनि राम्ररी प्र्याक्टिसमा छ है त. यसको प्रोसिजर चाहिँ के हुन सक्छ भन्दा जस्तै जुन राइट साइड युटेराइन टर्सन छ कि लेफ्ट साइड छ कि हैन त्यही साइडमा चाहिँ एनिमललाई हैन त्यही साइडमा एनिमललाई राख्ने र एउटा प्लैंक युज गरिन्छ. सरी है मेरो माउस अलिकति सेन्सिटिभ हुँदैछ. अनि त्यसपछि दुईतिरैबाट प्लैंकलाई चाहिँ प्रेसर क्रिएट गरेको हुन्छ, दाबिएको हुन्छ र चाहिँ त्यसको यो डाइरेक्सनमा चाहिँ एनिमललाई तान्ने है त हैन. किनकि टो दुईटै अगाडिको टो र अगाडि पछाडी हात खुट्टाको टो चाहिँ दुईटै बाँधेर त्यसलाई चाहिँ एउटा रोपले तान्ने हो है त. यो स्याफर्स मेथड चाहिँ ट्रेडिसनली ट्रेडिसनबाटै आएको हो र अहिले चाहिँ यो भेटनरी युजमा एकदमै वाइडली युज पनि भइरहेको छ. स्वाइन फिभरमा है त, स्वाइन फिभरमा चाहिँ के गर्न सकिन्छ भन्दा 8 ग्राम गाँजा जति चाहिँ पिग रासनमा 2-3 डोजेज सम्म मिसाएर खुवाउन सकिन्छ र 5औं दिनसम्ममा चाहिँ नर्मल हुन्छ है त स्वाइन
फिभर चाहिँ नर्मल हुन्छ। त्यसरी नै about 150 to 200 ml liquor is mixed in pig ration 2 times, morning and evening, for 2 days. And according to Rahil and Mathur, pig recovers completely. है त। अब रानीखेतमा चाहिँ के हुन सक्छ ट्रेडिसनल भेटनेरी एप्रोच, पोटास र लिक्युरलाई इक्वल रेसियोमा मिक्स गर्ने र बर्ड्सलाई 2 दिनसम्म खुवाउने है त। त्यसरी नै गान्जा लिप्स एन्ड cannabis leaves and ginger added in equal proportion in poultry feed for 3 days. सो यति डिजिजहरु चाहिँ डिस्कस गरियो हैन, अझै धेरै पनि छ हैन, धेरै डिजिजहरु छ र सबैको आफ्नै घराइसी मेथडहरु छ, सबै ठाउँ अनुसार पनि फरक पर्छ। सायद यता प्र्याक्टिस भएको पहाडतिर अन्तै छुट्टै पनि प्र्याक्टिस छ हैन, यो चाहिँ प्लेस टु प्लेस पनि डिफर हुन्छ है त। So what are the benefits of these traditional veterinary approaches? Yes, it is cost effective है त। सबैसँग अब एउटा गाई पाल्ने सबैजना त्यस्तो धनी हुँदैन, भेटनेरी एप्रोच गर्यो भने या भेट सप एउटै मेडिकेसनको पनि ओभर 100 200 500 सम्म पर्छ हैन, अझै कति धेरै पर्छ हैन, र सबैसँग त्यति अमाउन्ट हुँदैन पे गर्न सक्ने हैन। सो यस, इट इज कस्ट इफेक्टिभ, इट हेज गुड इफिसियन्सी। कति रिसर्चहरूले चाहिँ यसको इफिसियन्सीहरू पनि राम्रो गरेको छ है त। साइड इफेक्ट एकदम कम हुन्छ। अनि होम रिसोर्स क्यान बी युज्ड, जे हामीसँग घराइसी विधि छ, घराइसी सामानहरू छ, त्यसलाई चाहिँ युज गर्न सकिन्छ। नो चान्सेस अफ केमो रेसिस्टेन्स सिन इन लाइभस्टक, जस्तै अहिले एन्टिबायोटिक रेसिस्टेन्टको कुरा आउँदैछ हैन, धेरै अब पोल्ट्रीमा त्यस्तो मिसयुज भइरहेको छ। त्यो भनेको एउटा हामीले क्रिएट गरेको प्रब्लम हो हैन, त्यस्तो चाहिँ यो ट्रेडिसनल भेटनेरी एप्रोचमा हुँदैन। सो इन द्याट एरिया वेयर देयर इज ल्याक अफ भेटनेरियन्स एन्ड एलोप्याथी मेडिसिन्स, यस्तो छैन, सबै ठाउँ एकदमै के भन्ने सुगमै छैन जहाँ चाहिँ भेटनेरियन्स र एलोप्याथीको पहुँच छ हैन। सो देयर इज सम एरिया वेयर देयर इज ल्याक अफ भेटनेरियन्स एन्ड एलोप्याथी मेडिसिन वेयर दिस क्यान के भन्न सक्छ भन्दा यसले चाहिँ के हदसम्म यो एउटा उपाय अल्टरनेटिभ हुन सक्छ है त। जस्ट अ मिनट है। अनि के हुन्छ भन्दा बाई प्रडक्टहरुमा कहिलेकाहीँ जस्तै हामी हर्मोनल युज गर्छौं, एलोप्याथिक मेडिसिन्सहरु युज गर्छौं, अनि प्रडक्ट दूधमा आउने मासुमा त्यो हैन, त्यो हामीले कन्ज्युम गर्दाखेरि त्यो प्रडक्टको असर चाहिँ हामीमा पनि परिरहेको हुन्छ। तर त्यस्तो ट्रेडिसनल भेटनेरी एप्रोच गर्ने हो भने चाहिँ मेडिसिनहरुले चाहिँ त्यो बाई प्रडक्टमा त्यस्तो रेसिड्युजहरु चाहिँ आउँदैन। सो लिमिटेसन, व्हाट क्यान बी लिमिटेसन? बेनिफिट छ भने लिमिटेसन पनि छ। कस्तो छ भन्दा स्लो एक्सन छ, कहिलेकाहीँ कस्तो डिजिजमा युज गर्ने, कस्तोमा युज नगर्ने, जस्तै कन्टेजियस र इमर्जेन्ट डिजिज छ, ब्लू टङ, पिपिआर हैन, त्यस्तो डिजिजहरुमा चाहिँ यसको त्यस्तो खासै काम हुँदैन। कन्जेस्टिभ हार्ट फेलियर भइरहेछ, एकदम हाई फिभर छ, त्यतिखेर एकदमै हामीले के चाहिन्छ भन्दा सडन एक्सन मेडिकेसन चाहियो। र सडन एक्सन मेडिकेसनको लागि चाहिँ ट्रेडिसनल भेटनेरी एप्रोच भन्दा पनि मोडर्न भेटनेरी एप्रोच भएको चाहिँ त्यस्तो भयो भने इजिली लाइफ सेभ हुन सक्छ है त। र सम हर्ब्स मे बी सिजनल, त्यही हो, आज यो सिजनमा पाइयो नेक्स्ट सिजनमा नपाउन सक्छन् हैन, त्यो हुन सक्छ। सो कम्पेरिजन अफ ट्रेडिसनल एन्ड मोडर्न मेथड अफ ट्रिटमेन्ट। ट्रेडिसनल मेथड चाहिँ इजी टु एक्सेस हुन्छ, डेभलप बाई लोकल पिपल बेस्ड अन देयर एक्सपिरियन्स बाई युजिङ प्लान्ट्स र हर्ब्स, कस्ट इफेक्टिभ हुन्छ, लेस सिस्टमेटिक हुन्छ। त्यसै गरी वाल मोडर्न मेथड्स आर रिजल्ट अफ साइन्टिफिक एक्सपेरिमेन्ट हैन, धेरै साइन्सको एक्सपेरिमेन्टहरुबाट चाहिँ एउटा रिजल्ट आएको हुन्छ, त्यसले चाहिँ धेरै एडमिनिस्ट्रेसन, एफडीए, मेडिकल एडमिनिस्ट्रेसनहरुबाट पास भएर चाहिँ आएको हुन्छ हैन। सो विथ सडन एक्सन एन्ड सर्टेन साइड इफेक्ट्स, त्यसको एक्सन पनि सडन हुन्छ भने केही साइड इफेक्ट्स पनि हुन्छ। नाउ फाइनली today my conclusion of my slide है त। Most of the farmers cannot afford modern allopathic drugs due to financial constraint, which ultimately leads to
poor health of animals. So ultimately, in such condition, traditional method can be promoted alternative of modern ways. It will help in poverty alleviation by empowering the people to make use of their own resources for healing of animals. So these are my references. Thank you. Thank you, Dr. Rubina Saha, for such an informative presentation. And if any of the participants have any queries regarding this presentation, please drop them in the chat box. We will definitely address it in our Q&A session. And now it's time for our second session. And to moderate this session, I would like to hand over this floor to our Standing Committee Coordinator, Ms. Usha Khatri. Over to you, Usha. Hello. Hello, am I audible? Yes, you are audible, Usha. Thank you, Karisma. And hello, everyone. This is Usha Khatri, Standing Committee on One Health Coordinator, IBSA Paklihawa. Would like to welcome all of you in this Q&A session. And thank you, Dr. Rubina Sadidi, for your presentation on the topic traditional approach in veterinary medicine. And this really is so much additional point for us. We undergraduate have only known some allopathic allopathic medicines को बारेमा चाहिँ अलि बढी के रे नलेज छैन अब अहिलेको कन्डिसनमा चाहिँ ट्रेडिसनल अप्रोचहरु यो भेटरनरी फिल्डमा चाहिँ कस्तो हुन्छ के हुन्छ त्यति साह्रो हामीलाई त्यो आइडिया थिएन र हजुरको प्रेजेन्टेसनले चाहिँ हामीलाई एकदमै हेल्प भएको छ पर्सनली चाहिँ मैले त्यो चाहिँ बुझे मनन गरे हाम्रो पार्टिसिपेन्ट्सहरुलाई पनि त्यस्तै लाग्नेछ सो लेट्स मुभ अन टु द क्वेशन एन्ड answer session. As Karisma had already mentioned that you can raise your hand or you can just drop the questions or your queries in the chat box. So we have some of the questionnaire which we'd like to ask to Dr. Rubina Saha. First of all, when was the first time this traditional approach in veterinary medicine was introduced, Didi? फर्स्ट टाइम चाहिँ यो ट्रेडिसनल एप्रोच भेटनरी मेडिसिनको के थियो भन्दा यो चाहिँ 1500 to 1600 बीसीमा अथर्ववेदबाटै आइरहेको छ त्यतिखेर चाहिँ पहिला हात्तीहरू हुन्थे अनि हात्तीमा चाहिँ मेडिसिनहरू चलाइन्थ्यो जे पनि घराइसी दिदीहरूबाट ट्रिटमेन्ट हुन्थ्यो त्यसपछि घोडाहरूमा किनकि त्यतिखेर हात्ती र घोडा चाहिँ एकदम मोस्टली युद्धहरुमा चाहिँ युटिलाइज हुन्थ्यो सो तिनीहरुलाई चाहिँ धेरै जस्तो प्राथमिकता दिएर चाहिँ धेरै मेडिसिनहरु बनाए तिनीहरुले हैन अनि त्यतिखेर अनि त्यसपछि केही डकुमेन्ट्सहरु पनि लेखे हैन जस्तै डकुमेन्ट्स भन्ने हो भने हात्तीमा चाहिँ धेरै मेडिकेसनहरुको उपचारहरु चाहिँ आयुर्वेदिक मेडिसिनहरुमा चाहिँ लेखिएको पनि छ सो नेपालमा कहिले भन्ने चाहिँ मैले एक्ज्याक्ट भेटिन है त्यो चाहिँ सो कतै पाउनु भयो भने मलाई पनि भन्नु होला है त तर एज अ उसमा चाहिँ वर्ल्डमा चाहिँ यो यसरी नै हात्तीबाट चाहिँ आएको 1500 to 600 1600 बीसीमा अथर्ववेदबाट आएको Okay, thank you, Didi. अब as already हजुरको स्लाइडमा चाहिँ के मेन्सन थियो भन्दाखेरि चाहिँ नेपाल र इन्डियामा चाहिँ मोस्टली युज हुन्छ सो बिसाइड नेपाल एन्ड इन्डिया अरु कुन कन्ट्रीहरुमा चाहिँ ट्रेडिसनल अप्रोचहरु युज गरिएको अब ट्रेडिसनल एप्रोच नेपाल र इन्डियालाई नै फोकस गरेको हो किन भन्दा हाम्रो चाहिँ धेरै जस्तो सिमिलर छ उताको र यताको भन्ने हो भने तर अब जस्तै एक्युपङ्क्चर हामीले एडप्ट गरेको हो तर चाइना र कोरियामा चाहिँ एक्युपङ्क्चर तिनीहरूको त्यो ट्रेडिसनल विधिबाटै आएको हो हैन चाइनामा कोरियामा अनि अझै भन्ने हो भने ट्रेडिसनल विधि जहाँ पनि छ सबैको आफ्नो आफ्नो ठाउँको हैन तर त्यही हो हाम्रोसँग चाहिँ म्याच नहुन सक्छ है त त्यही भएर हाम्रो म्याच हुने भनेको चाहिँ इन्डिया र नेपालमा चाहिँ एउटै जस्तो छ Hello, am I audible? Yes. Okay.
एज अलरेडी फेरि अब हामीले चाहिँ कति धेरै आयुर्वेदिकहरू अनि फेरि लोकल प्रोडक्टहरू युज गरिआएका हुन्छौँ लाइक निमहरू गान्जा हल्दी अनि तिनीहरू युज गर्दाखेरि कुनै काइन्ड अफ आर देयर एनी चान्सेस अफ इन्फेक्सन इन्फ्लामेसन नेगेटिभ रियाक्सनहरू के हुन्छ होला छ अब सबैको प्रोस एन्ड कन्स हुन्छ होइन जस्तै सबैको पोजिटिभ पार्ट हुन्छ भने मेडिसिनल बेनिफिट हुन्छ भने सबैको टक्सिसिटी पनि हुन्छ जस्तै गान्जाको भन्ने हो भने क्यानाबिनोइड्स भन्ने हुन्छ होइन त्यो ओभर युज गर्यो भने चाहिँ एउटा त्यो के कस्तो हुन्छ भन्दा एउटा सेड्युसिङ पार्ट पनि हुन्छ त्यसरी नै अरू निमको पनि ब्लड प्रेसर लो गर्ने होइन जति बिपी लो पनि बनाउँछ सो टब्याको लिप्सको छ होइन धेरै सबैको हुन्छ त्यसरी चाहिँ बेनिफिट पार्ट पनि हुन्छ र टक्सिसिटी पनि हुन्छ ओभर युजमा सो कति कति एमाउन्टमा युज गर्ने त्यो पनि चाहिँ थाहा हुनुपर्छ Okay, then as you have already said that acupuncture चाहिँ नेपालमा अब खासै अप्लाई गरेको छैन चाइना कोरियातिरहरू चाहिँ गरेको होला त्यही पनि अकुपञ्चरको केही साइड इफेक्ट्सको बारेमा यसको प्रकाश पारिदिनु अब एक्युपञ्चर चाहिँ अब हाम्रो देशमा एडप्टेड भइरहेछ होइन एक्युपञ्चर मेडिसिन चाहिँ सो के छ भन्दा कि यो पनि एउटा एक्सपर्ट एक्युपञ्चर एक्सपर्टले नै गर्यो भने हो अब यसको साइड इफेक्ट कस्तो हुनसक्छ भन्दा अब यो भनेको निडल इन्सर्सन हो होइन अनि त्यो अनुसार चाहिँ कसरी ट्रिटमेन्ट इलेक्ट्रिकल कन्डक्टिभिटीहरू पेन रिलिफहरू गर्न सकिन्छ अनि कतिखेर के हुन्छ भने त्यही निडलले गर्दा कहिलेकाहीँ एक्सेसिभ ब्लिडिङ हुनसक्छ मसल स्ट्रिचिङहरू हुनसक्छ होइन कहिलेकाहीँ ब्रुइजिङ टाइप यस्तो सोरनेसहरू देखिन सक्छ सो हुनसक्छ कि यो राइट वेमा भएन भने चाहिँ यसको धेरै साइड इफेक्टहरू चाहिँ आउन सक्छ Okay. And we have seen that these kind of traditional approaches are not 100% efficient. Are these treatments 100% curable? 100% नै क्युरेबल हुँदैन किनकि यो अब कुनै कुनै कन्डिसनमा चाहिँ यो कन्डिसन हेरेर पनि हुन्छ होइन अब घाउ चाहिँ एकदमै धेरै अब एउटा इक्जाम्पल लियो वुन्डको चाहिँ होइन एकदमै धेरै इन्फेक्सियस एजेन्टहरू छ वुन्डमा चाहिँ पसहरू आउँदैछ त्यसमा चाहिँ हामी कन्डिसन कस्तो छ वुन्डको या अरू चिजकै पनि कन्डिसन कस्तो छ र त्यो कन्डिसनलाई चाहिँ एकदम केही टाइमसम्ममा लङ एक्सनमा यो क्योर पनि हुन्छ र कन्डिसन चाहिँ एकदमै सिभियर छ भने चाहिँ दिस इज नट 100% इफेक्टिभ है त यो एउटा ट्रेडिसनल एप्रोच मात्रै हो यो चाहिँ प्राइमरी एप्रोच इन रुरल एरियाज मैले भनिसकेको थिएँ यो चाहिँ होइन तर एकदम सिभियर कन्डिसनमा या एकदम एक्युट केसेसहरूमा चाहिँ आई थिङ्क दिस इज नट इफेक्टिभ भेटनेरी मेडिसिन भेटनेरी एप्रोच जानै पर्छ सो अब यो 100% क्युरेबल छैन भनेपछि चाहिँ हामीले चाहिँ मतलब कुन मेथडमा जाने अब मोडर्न एलोपेथिक मेथडमा जाने कि फेरि ट्रेडिसनललाई नै रिपिट गर्ने होइन अब क्योर नभएपछि होइन प्राइमेरीली चाहिँ युज गर्दा ठिक हो होइन अनि क्योर नभएपछि चाहिँ वी शुड ह्याभ टु गो फर एलोपेथिकमा गइहाल्नुपर्छ भेटनरी या भेट सप्सहरू या भेटनरीको हेल्प लिनुपर्छ होइन त्यही भएर त हामी 5 वर्ष पढेको हुन्छौँ या अझै एक्सपर्ट्सहरू छन् भेटनरी होइन सो त्यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ एलोपेथिक जानुपर्छ र इन माई भ्यू चाहिँ दुईटैलाई कम्बाइन गरेर हिँड्दा चाहिँ अझै बेटर हुनसक्छ किन भन्दाखेरि एउटा साइड इफेक्ट पनि हामी घटाउन सक्छौँ एलोपेथिकको केही युज छ भने सबै कुरा सानोतिनोको लागि पनि हामी के भन्दाखेरि हेभी मेडिसिन नलेखिदिने केही त्यसको केही ट्रेडिसनल एप्रोच छ भने त्यो हामीले पनि बुझिराख्दा हामीलाई सजिलो र त्यसलाई त्यतिखेर युज गर्ने र केही हुनै अब चाहिने पर्ने चिजमा चाहिँ हामी एलोप्याथीमा पनि जाने सो आई थिङ्क कम्बिनेसन वुड बी बेटर अब दुईटै नै कम्बाइन गर्यो भने चाहिँ राम्रै हुन्छ होला झन् आउने होला अनि त्यसपछि चाहिँ अब अघि नै हामीले हेम्पको कुरा गरिसकेका छौँ क्यानाबिसको बारेमा अनि त्यसपछि चाहिँ यता पनि हाम्रो घरतिर चाहिँ माइजूले भन्नुभएको थियो कि अब
इन्डाइजेसन बेला अनि हुन्छ नि बाख्राहरूलाई चाहिँ गान्जाहरू खुवाइने गरिन्छ अनि त्यतिखेर चाहिँ अब अनि त्यो गान्जाहरू मैले पनि रिसर्च गर्दाखेरि चाहिँ गान्जाको बारेमा त्यतिखेर चाहिँ भेटेरिनरी मेडिसिनमा नि एकदम इथनो भेटेरिनरीमा चाहिँ एकदमै युज पनि हुने गर्छ कुनै कुनै कन्ट्रीमा त लिगलाइज पनि छ सो यो केसमा चाहिँ हाम्रो भेटमेडको लागि चाहिँ हुन्छ नि केन्द्रित गरेर चाहिँ सुड हेम्प बी लिगलाइज अर नट त्यहाँनिर क्यानाबिस चाहिँ लिगलाइज गर्नुपर्छ कि पर्दैन हजुरको के छ यसमा राय त्यसमा चाहिँ अब यस्तो हो खासमा नार्कोटिक्स ड्रग कन्ट्रोल एक्ट 1976 बाट चाहिँ यसलाई ब्यान्ड गरेको हो हैन यसलाई चाहिँ एउटा कन्ट्रा ब्यान्ड ड्रग्समा ल्याएको हो हैन त्यही पनि यो कस्तो छ भन्दा कमर्सियली कुनै कुनै जस्तै पर्सा मकवानपुर कुनै कुनै ठाउँमा चाहिँ यसलाई कमर्सियली कल्टिभेसन गर्न दिने भनेर चाहिँ एउटा पेपर वर्क गरेपछि चाहिँ यो अनुमति चाहिँ दिएको छ है त अब कस्तो छ भन्दा यसको मेडिसिनल युज एकदमै धेरै छ मेडिसिनमा पनि ह्युमन मेडिसिनमा पनि भेटनरी मेडिसिनमा पनि तर यसको युज चाहिँ जबसम्म एउटा साइन्टिफिकली हामीले या भेटनरी या कुनै रिसर्च वर्कबाट चाहिँ गभर्नमेन्टलाई हैन यसको कल्टिभेसन त्यो साइन्स पेपर वर्कबाट गयो भने चाहिँ कल्टिभेसन गर्न पाइयो तर यसको के छ भन्दा अब भर्खर 2019 या 2020 मा चाहिँ कति धेरै गाँजा चाहिँ अब पुलिसले सिज गरेको थियो यसको चाहिँ इलिगल ट्रेड भइरहेको थियो र त्यही भएर त्यस्तो कारणले चाहिँ युज भन्दा पनि मिसयुजमा बढी गएको कारणले चाहिँ यो ब्यान भएको हो त्यही भएर लिगलाइज गर्ने कि नगर्ने भन्दाखेरि पेपर वर्क भइसकेपछि गर्न पाइयो कल्टिभेसन हैन तर तबसम्म चाहिँ यसको मिसयुज नै बढी भएर आई थिंक अहिले लिगलाइज नगरेकै ठिक हो ओके थ्यांक यू दिदी हाम्रो चाहिँ च्याट बक्समा एउटा क्वेसन आएको छ मिस्टर मनोजले चाहिँ क्वेसन सोध्नु भएको छ बदाम पात भन्नाले कुन बुझ्ने अरुब खाँदा कि आल्मोन्डहरू हजुर मिस्टर मनोजले बदामको पात भनेपछि के बुझ्ने आल्मोन्ड बुझ्ने आल्मोन्ड हजुर त्यही अब आल्मोन्डलाई के अरे चाहिने कन्टेन्टमा पिसेर अनि त्यसपछि चाहिँ युज गर्ने होला है दिदी त्यसपछि चाहिँ अनुष्या भट्टराईज्यूले नि क्वेसन सोध्नु भएको छ मास्टाइटिसमा दिदीले करी लिप्स भन्नुभएको थियो कस्तो हो करी लिप्स भनेको अरे कुनवाला हाम्रो त्यो त्यही नर्मल करी लिप्स त होला नि है दिदी नर्मल करी लिप्स नै हो सायद अनुष्याजीले आफ्नो प्रश्नको उत्तर पाउनुभयो सो लेट्स मुभ अन आवर क्वेसनर के चाहिँ अब इज देयर रिसर्च गोइङ अन हाउ टु इन्क्रिज द इफिसियन्सी अफ द मेथड हाम्रो त्यो अब रिटेन्सन अफ प्लासेन्टामा 83.5% इफिसियन्सी छ अनि प्रोल्याप्सको केसमा 55% त्यो भन्दा पनि बढी इफिसियन्सीलाई चाहिँ बढाउनको लागि चाहिँ के कस्ताहरू रिसर्चहरू अर्गनाइज भइरहेको छ कि छैन होला रिसर्चहरू चाहिँ छ है त अब रिसर्च पेपरहरू मैले पढेको हो हैन केही त्यसमा चाहिँ विभिन्न ठाउँमा हैन लोकल कम्युनिटिजहरुमा चाहिँ एउटा सर्वे मात्रै यसको अब साइन्टिफिक मेथड चाहिँ युज त्यस्तो खासै भएको छैन हैन तर सर्वेमा चाहिँ यो गरेपछि यति दिनमा सन्चो भयो भने चाहिँ एउटा भनाइ अनुसार चाहिँ यो रिसर्च पेपरहरू चाहिँ तयार पारेको हो हैन यसलाई चाहिँ साइन्टिफिक मेथडहरुमा पनि हुँदैछ जस्तै जिन्जर नीम लिप्स यिनीहरुको पनि मेडिसिनल एउटा साइन्सले नै प्रुभ पनि गरेको छ आयुर्वेदिक मेडिसिनहरुले चाहिँ प्रुभ गर्दैछ सो रिसर्चको पाटोबाट पनि अहिले चाहिँ ट्रेडिसनल मेडिसिन चाहिँ एकदम इफेक्टिभ भएको चाहिँ प्रुभ भइरहेछ है होपफुल्ली अब धेरै साइन्टिफिक रिसर्चहरू पनि पब्लिस होस् एकदमै हाम्रो देशलाई चाहिँ यो ट्रेडिसनल अप्रोच चाहिँ चाहिरहेको छ अनि इफिसियन्सी राम्रो भयो भने एलोपेथिक भन्दा त ट्रेडिसनल नै अलिकति बेस्टै होला And Anil Pokhrelज्यूले पनि क्वेसन सोध्नु भएको छ इज देयर एनी इन्स्टिट्युसन वेयर वी क्यान लर्न दिस काइन्ड अफ मेथड्स इन्स्टिट्युसन ट्रेडिसनल भेटनरी मेडिसिन भनेरै त छैन है भाइ अब सबै हामी पढ्ने यही 4-5 वटा इन्स्टिट्युसन छ हैन भेटनरीको त
धेरै त ट्रेडिसनल भेटनरी मेडिसिन भनेरै त छैन, तर आयुर्वेदिक मेडिसिन भनेर छुट्टै अब पढाइ भइरहेछ, 5-6वटा क्याम्पस छ आरएमकै अन्डरमा। भनियो भने अझै यो अकुपङ्क्चरहरू पढाइ हुँदैछ, यो त एडाप्टेड भयो, यो हाम्रो ट्रेडिसनल चाहिँ होइन। त्यही भएर चाहिँ ट्रेडिसनल भेटनरी मेडिसिन भनेर चाहिँ कुनै इन्स्टिट्युसन छैन। सायद अनिलज्यूले पनि आफ्नो प्रश्नको उत्तर पाउनु भयो होला। एन्ड मुभिङ फरवर्ड अन च्याट बक्स, मनोजज्यूले पनि क्वेसन सोध्नु भएको छ, रानीखेतमा पोटास प्लस लिक्विड फिडमा दिँदा बेस्ट होला कि वाटरमा भनेर सोध्नु भएको छ। वाटरमा दिँदा बेस्ट हुन्छ है त, पानीमा पनि या फिडमा पनि। खासमा यो रानीखेतमा यो लिक्विड र पोटासको मेन भनेको एउटा के हुन्छ भन्दा पेन रिलिफ गर्छ के चाहिँ, अनि इम्युनिटी बढाउँछ होइन। एक्ज्याक्ट त म पनि भन्न सक्दिनँ है त, किनकि म पनि एक्सपर्ट होइन, एउटा ठ्याक्कै प्रिपेयर होइन, जे देखेको हो केही चिज प्रिपेयर गरेर भन्दैछु। त्यही भएर सायद पानीमै दिँदा बेस्ट हुन्छ होला भाइ। ओके, नाउ सौरभ बास्तोलाज्यूले पनि क्वेसन सोध्नु भएको छ। उहाँको क्वेसन चाहिँ नर्भ रिलेटेड डिजिजको लागि ट्रेडिसनल अप्रोच पोसिबल छ कि छैन होला। पार्डन, एकचोटि फेरि पनि क्वेसन। I mean, okay, I will improvise that. Nervous, like हुन्छ नि हाम्रो नर्भस डिजिज को लागि ट्रेडिसनल अप्रोच पोसिबल छ कि छैन भनेर सोध्नु भएको छ। डिजिजको लागि पनि हुनसक्छ, जस्तै हामी चिरोप्र्याक्टिक भन्छौँ, केही फिजियोथेरापीले पनि त चिरोप्र्याक्टिकमा भन्न सक्छौँ होला होइन। त्यही भएर जस्तै मेडिटेसनहरू पनि गर्छौँ र केही मेडिसिनहरू पनि जस्तै यो क्यानाबिनोइड्सहरू पनि छ, अनि यिनीहरूले पनि त केही अब एकछिन मन शान्त गर्न सक्छ होइन। त्यो भनेको त एउटा मिसयुज मात्रै नभएर एकदमै त्यो मन शान्त गर्नको लागि पनि युज गर्न सकिन्छ, केही हदसम्म छ भन्छु होइन। तर एकदमै सिभियर कन्डिसनमा चाहिँ हुँदैन, नर्भसको लागि पनि हुनसक्छ है त। त्यस्तो यो चाहिँ आई हेभ नट सर्च्ड येट है, त्यो चाहिँ एकचोटि आफै पनि सर्च गर्नु होला है त, त्यसको चाहिँ एकदम डिटेल आइडिया चाहिँ छैन। ओके दिदी, यसमा चाहिँ यो रिलेटेड चाहिँ मैले चाहिँ आफ्नै टेल क्वेसन जोड्न चाहेँ। साइकेडेलिक ड्रग्सहरू चाहिँ ट्रेडिसनल अप्रोचबाट हामीले पाउँछ कि पाउँदैन होला। साइकेडेलिक ड्रग्सहरू हुन्छ नि जुन एलएसडीहरू प्रदान गर्ने, यस्तो टाइपको चाहिँ हामीले ट्रेडिसनल अप्रोचबाट पाउँछ कि पाउँदैन। कस्तो ड्रग भन्नुभयो बहिनी? साइकेडेलिक ड्रग्सहरू जुनले चाहिँ एलएसडीहरू अनि त्यसपछि टिएमटीहरू हुन्छ नि, साइकेडेलिक ड्रग्स, साइकोटिक ड्रग्सहरू लाइक क्यानाबिसले चाहिँ अब क्यानाबिनोइड्स दियो भने साइकेडेलिक एलएसडीहरू पाइन्छ, किनकि धेरै जस्तो अब हामी मेडिसिन भन्यो भने प्लान्टबाटै आएको, आयुर्वेदिक पनि त एउटा पार्ट अफ ट्रेडिसनल भेटनरी मेडिसिनै भनौँ। तर आयुर्वेदिकलाई चाहिँ किन भन्न सक्दैन भन्दा यो लोकल्ली एभाइलेबल छैन सबै ड्रग्स होइन। जस्तै मर्फिनहरू पनि त एउटा प्लान्टबाटै आएको नि, 80% कति त ड्रग्सहरू प्लान्ट्स एन्ड एनिमल्सबाटै आएको छ। त्यही भएर पाउन चाहिँ पाउन सक्छ, तर त्यसको चाहिँ के छ भने प्लान्ट खोज्न जाँदा चाहिँ हामीसँग लोकल्ली एभाइलेबल हुन सक्दैन, कतै जङ्गलमा यताउता हुने, त्यो चाहिँ एक्सट्र्याक्ट एकदम अप्ठ्यारो हुनसक्छ। मधुसूदन गाहा मगरज्यूले चाहिँ एउटा क्वेसन सोध्नु भएको छ, डज इट क्रिएट कन्फ्युजन इन फिल्ड बिट्विन ट्रेडिसनल वे एन्ड वाट वी रिड इन कोर्सेस। हामीलाई जुन पढाइ आएको छ त्यो त हाम्रो फुल्ली एलोपेथिक मोडर्न हुन्छ नि वेमा छ, हामीलाई चाहिँ अब यो फिल्डमा काम गर्दाखेरि चाहिँ कन्फ्युजन क्रिएट हुन्छ कि हुँदैन होला भनेर चाहिँ क्वेसन सोध्नु। कन्फ्युजन क्रिएट हुन नि सक्छ होइन, नहुने हुँदैन। जस्तै तपाईँ फिल्डमा पुग्नुभयो भने, म पनि फिल्डमा सुरुचोटि हुँदाखेरि चाहिँ अब घराइसी विधि तिनीहरूले अप्नाउँथे होइन। अब हामी चाहिँ अब के हुन्छ भन्दा रिटेन्सन अफ प्लासेन्टा भन्दाखेरि एक्जा पारेर गइहाल्छौँ, त्यो पनि एउटा आयुर्वेदिक मेडिसिनै हो, हर्मोन्सहरूकोले पनि यो भनिहाल्छौँ। तर तिनीहरूले चाहिँ फर्स्टमा के हुन्छ होइन, बाँसको पत्ता खुवाएपछि सन्चो हुन्छ भन्ने हुन्छ। त्यस्तोमा हामी कन्फ्युजन अलिअलि हुन सक्छौँ। त्यही भएर चाहिँ अलिअलि के छ भन्दा ट्रेडिसनल भेटनरी मेडिसिनको पनि ज्ञान चाहिँ राख्नुपर्छ होइन, कति हदसम्म होइन। ठिकै छ, यो खुवाएर पनि हुनसक्छ भन्दा त्यो 50-60% जति चाहिँ बाँसको पात पनि खुवाएर आरओपी प्लासेन्टा एक्सपल्सन भइरहेछ है त।
त्यही भएर तर त्यसलाई चाहिँ एउटा टाइमसम्म ठिकै छ र यति टाइमसम्म काम गर्यो भने ठिकै छ, भएन भने चाहिँ भेटनेरी एप्रोच चाहिँ जानुपर्छ। त्यही भएर हामीलाई पनि एउटा ट्रेडिसनल विधि थाहा हुन आवश्यक छ र तिनीहरूले पनि ट्रेडिसनललाई मात्रै अपनाउँछु भन्न पाइएन है त। एउटा सिभियरिटी र टाइमलाई हेरेर चाहिँ भेटनेरी एप्रोच पनि अपनाउन एकदमै आवश्यक छ। यस, अब हामीले पनि दुईटैलाई चाहिँ कम्बाइन रूपमा युज गरे पनि हामीले दुईटैको ज्ञान चाहिँ राख्नुपर्छ। सो रिसर्च गर्दै गर्ने, यताउता हेर्दै गर्ने चाहिँ हाम्रो एउटा केही उपाय नै हो भनौँ न यसको लागि चाहिँ। सो च्याट बक्समा अर्को क्वेसन चाहिँ मनोज्यूले नै सोध्नु भएको छ। उहाँले सोध्नु भएको छ, घाउलाई नुन पानीले सफा गर्नुको मेकानिजम के होला? घाउलाई नुन पानीले सफा गर्नुको मेकानिजम के होला? नुन पानी हामी भन्छौँ एन्टिब्याक्टेरियल प्रोपर्टिज हुन्छ है साल्टमा हैन। त्यही भएर हामीलाई थाहा छ कि समुद्र पानीमा माछालाई पनि धेरै जस्तो ब्याक्टेरियल डिजिज हुँदैन, प्यारासाइटिक डिजिजहरू पनि हुँदैन। त्यही भएर नुन पानीलाई सफा गर्ने भनेको चाहिँ अब हामी इन्फेक्सियस एजेन्टहरूलाई प्रिभेन्ट गरेर हुन्छौँ। त्यही एउटा साइन्टिफिक रिजन हुन सक्छ। Okay, okay, get. Now moving forward, Anu Pokhreljiule चाहिँ under what cases you will suggest veterinarian to use traditional approach over allopathic in clinical case? कुन केसहरुमा चाहिँ केस हेरेर र सिभियरिटी अफ डिजिज हेरेर मात्रै मैले सजेस्ट गर्छु। जस्तै एक्युट केसेसहरु छ या कन्टाजियस एकदमै फैलिने रोग छ, पीपीआर बुलटङ छ भने चाहिँ it's better to move on allopathic, but if it is a chronic disease हैन, अनि जसले चाहिँ स्लो एक्सनबाट चाहिँ पनि सुधार्न सकिन्छ या कुनै त्यस्तो उ छ भन्दा प्राथमिक प्राइमेरीली नै एलोप्याथिकमा नजाने गर्दा पनि हुन्छ। सो अब अघि नै दिदीले भन्नुभएको थियो कन्टेजियस र नन कन्टेजियस केस सिभियरिटी हेरेर चाहिँ हामी जहिले पनि मुभ गर्नुपर्छ, ऱ्यापिड डिसिजन लिइहाल्नु हुँदैन। सो अब वी आर कमिङ एट द एन्ड अफ द सेसन। रिना दिदी, हजुरले चाहिँ भेटेरिनरियनहरूलाई चाहिँ ट्रेडिसनल मेडिसिन कतिको अप्रोच मतलब युज गर भनेर कतिको सजेसन दिन चाहनुहुन्छ? हजुरलाई चाहिँ कति हुन्छ नि यो ट्रेडिसनल अप्रोचले चाहिँ कतिको प्रभाव पारेको छ? अब हामीलाई सजेसन, हामी एज अ जुनियर हामीलाई सजेसन दिन चाहनुहुन्छ कि नै युज गर, त्यस्तो खालकोमा चाहिँ हजुरको इन्साइट्स के छ? मैले सजेस्ट गर्नु अब एकदमै हाम्रो सिनियर भेटनेरियन्सहरूले चाहिँ धेरै ठाउँमा हैन, किनकि म त भर्खर अब बर्डिङ स्टेजबाट भनौँ अब भर्खर फिल्ड प्र्याक्टिसमा इन्टर गर्छु हैन, एउटा दुईटा यस्तै अलिअलि केसेसहरू हेर्दैछु हैन। त्यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ धेरै सिनियर भेटनेरियन्सहरूले चाहिँ युज गर्दै हुनुहुन्छ है त। उहाँहरूले चाहिँ अब मैले कन्सल्ट गर्दाखेरि चाहिँ हैन पहिला यो विधि जाऊ अनि त्यसपछि भएन भने यो एप्लाई गर भन्नुहुन्छ। सो मैले चाहिँ अनि त्यसपछि चाहिँ अलिअलि के हुनसक्छ यसको ट्रेडिसनल विधि हैन। सो फर्स्टमा चाहिँ ट्रेडिसनल विधिबाट पनि हामी जानुपर्छ, त्यसपछि मात्र हामी एलोप्याथिक मेडिकेसन ठिक हुन्छ या दुईटैलाई कम्बाइन गरेर जाँदा चाहिँ ठिक हुन्छ, डिजिज अनुसार है त्यो पनि। सो हामीले चाहिँ धेरै कुरा सिक्यौँ। ट्रेडिसनल अप्रोच इज भेरी न्यू फर अस। एकदमै मैले अब जब हजुरको स्लाइडहरू हेर्दा चाहिँ एकदम रमाइलो लागिरहेको थियो होइन, नयाँ कुरा, सबै नयाँ नौलो थियो। अनि हजुरलाई चाहिँ अब लाग्यो हुन्छ नि, केही भन्न चाहनुहुन्छ भने केही भनिदिनुहोस् न। थ्याङ्क यू आइबिएसए स्कोप है त, मलाई यो एउटा अपर्च्युनिटी दिनुभयो है। हुन त म IBSA member थिएँ and I always feel proud to be a member of IBSA family. हरेक चीज नयाँ सोचको साथ आउनुहुन्छ हैन। IBSA के हुन्छ भन्दा अब हामीले फिल्डमा कति क्लास अब यस्तै लकडाउनको अवस्था छ, लङ टाइमसम्ममा 4 सालबाटै हामी लकडाउनको एउटा एक्सपिरियन्स गरेका छौँ, घरभित्रै बस्ने। तर नयाँ चिज सिक्ने एउटा मौका चाहिँ आइबिएसएले दिएको छ हामीलाई। सधैँ एउटा स्टडी सेसन हुन्छ कि जस्तै 3 डेज प्रोग्राम भाइले पनि काभ्रेमा गराउनु भएको थियो। त्यही भएर एउटा हामीलाई भेटनेरी प्रोफेसनसँग जोडिराख्नको लागि चाहिँ आइबिएसएले एकदम ठुलो हेल्प गरेको छ। त्यही भएर आई एम फिलिङ
proud to be a member of this association. And thank you so much. I express my gratitude towards family to making me a part of this session. And अगाडिको पनि जति अब कमर्सियल फार्मिङ हरेक सेसन चाहिँ एकदमै इन्ट्रेस्टिङ भइरहेको छ। हुन त हामी धेरै वेबिनारहरू एटेन्ड गर्छौँ होइन, अनि हामी एकदम हाम्रो माइन्ड मिचिसकेको हुन्छ कुन एटेन्ड गर्ने कुन नगर्ने। आजकल त वेबिनार पनि टन्नै भइरहेको छ होइन, अझ सर्टिफिकेट सबै एउटा के यो पनि देखाइन्छ भने सर्टिफिकेट पाइन्छ है भनेर। अनि तर के हुन्छ भन्दा हाम्रो इन्ट्रेस्ट अनुसार पनि हुन्छ होइन। यदि हामी यो टपिकमा इन्ट्रेस्टेड छौँ भने चाहिँ हामी जोइन गर्न सक्छौँ, केही नयाँ सिक्न पाइन्छ है त। सो आइबिएस सेसन स्टडी सेसन चाहिँ एकदमै इन्ट्रेस्टिङ देखिरहेको छु। सो इभन आई एम जोइनिङ दिस सेसन है, सबै त होइन तर 2-3वटा सेसन मैले जोइन गरेँ र आउने सेसनहरू पनि इन्ट्रेस्ट अनुसार चाहिँ म आफै पनि जोइन गरेर आउँछु है त। अरू त के भन्नु छ? थ्याङ्क यू दिदी, हामी एकदम ग्रेटफुल छौँ हजुरले यस्तो नयाँ नौलो टपिकहरू पनि ल्याएर आउनुभयो अनि यु मेड दिस प्रोग्राम रियली सक्सेसफुल। थ्याङ्क यू फर जोइनिङ अस। First, I would like to hand this mic over Karisma Pokhle. Karisma, you are mute. Sorry. Thank you, Dr. Rubina Saha and Ms. Usha Khatri for this Q&A session. Hope all the participants got their answer to their queries. And if you have any further queries regarding this topic, you can directly contact to our guest speaker, Dr. Rubina Saha. We will drop our mail ID in our chat box. Now we are almost at the end of our program. So for the closing remarks, I would like to hand over this floor to our scope coordinator, Dr. Alok Dhakal. Over to you, Alok. धन्यवाद माधवी पोखरेल। नमस्कार सम्पूर्णलाई, मेरो नाम आलोक ढकाल, स्ट्यान्डिङ कमिटी अन भेटनेरी कोअर्डिनेटर एट आइबिएसए पक्लेहावा। आज हामीसँग डाक्टर रुबिना शाहले ट्रेडिसनल एप्रोचेस इन भेटनेरी मेडिसिनमा आफ्नो प्रेजेन्टेसन दिनुभयो। सानादेखि उता विभिन्न ठुला रोगहरूमा पनि गाउँ बस्तीमा ट्रेडिसनल एप्रोचेसहरू प्रयोग गर्दै आइरहेको छ। म जस्ट समराइज गर्न चाहन्छु रुबिना दिदीले के कुरामा आफ्नो प्रेजेन्टेसन दिनुभयो भनेर। दिदीको टप प्रेजेन्टेसन विभिन्न कन्टेन्टमा आधारित रहेको छ। सुरुमा उहाँले डिजिज र अनि त्यसको मेथड अफ प्रिभेन्सनको बारेमा भन्नुभयो, अनि ट्रेडिसनल र मोडर्न एप्रोचकोमा पनि कम्पेयर गर्नुभयो, प्रोज एन्ड कन्स र कन्क्लुजन दिनुभएको थियो। विभिन्न रोग जस्तै रिटेन्सन अफ प्लासेन्टा, अनि त्यसपछि बोन फ्र्याक्चर, एफएमडी, मस्टाइटिस, इन्डोप्यारासाइट लगायतका डिजिजहरूको लागि चाहिँ ट्रेडिसनल एप्रोचेसहरू के अप्नाइरहेको छ भन्ने बारेमा उहाँले आफ्नो प्रेजेन्टेसन दिनुभयो। कस्ट इफेक्टिभ, साइड इफेक्ट पनि कम हुने, अहिलेको यो बर्निङ इस्यु एन्टिमाइक्रोबियल रेसिस्टेन्सलाई पनि रिड्युस गर्नलाई सहयोग गर्ने, होममै एभाइलेबल रिसोर्सेसहरू पनि युटिलाइज हुने र डक्टर भेटनेरी फेसिलिटी नभएको ठाउँमा पनि घरैयासी तरिकाले नै उपचार गर्न सकिने हुनाले यो निकै लाभदायक छ यस्तो यो ट्रेडिसनल एप्रोचेसहरू पनि। साथमै उहाँले पनि डिफ्रेन्ट लिमिटेसनहरू पनि आफ्नो प्रेजेन्टेसनमा दिनुभएको थियो। जस्तै अब स्लो एक्सन हुने भयो, विभिन्न हबहरू चाहिँ सिजनल हुन सक्छन् भनेर पनि उहाँले कुरा राख्नु भएको थियो। र हामीले अन्तिममा क्वेसन एन्सर सेसन गरेका थियौँ जहाँ पार्टिसिपेन्ट्सहरूले आफ्नो क्वेसन राख्नु भएको थियो र क्वेरीहरू पनि उहाँले निकै राम्रोसँग एड्रेस गर्नुभएको थियो। म ढिला नगरी अन्त्यतिर जान चाहन्छु र म डाक्टर रुबिना शाहलाई आफ्नो टाइम दिनुभएकोमा निकै धन्यवाद दिन चाहन्छु मेरो तर्फबाट र आइबिएसए पक्लेहावाको तर्फबाट, र सम्पूर्ण पार्टिसिपेन्ट्सहरूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यसै साथ यो प्रोग्राम यही समाप्त हुन्छ। धन्यवाद।